ਚੱਲੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈਣ। ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੇਟ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹਿਸਾਬ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੌਸਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਟਰਵੇ ਬੰਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਰੋ ਯੂਸਫ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਸੀ ਸਰਗੋਧੇ ਦੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਲਾਈਟ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਧੁੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਰੋ ਯੂਸਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਲਕਿ ਡਬਲ ਲੱਗਣਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦਿਆਂ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 2.25 ਘੰਟੇ 2 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਜੀ 3.5-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੰਦ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਸਨ ਸਮੀਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ पहुँच चले। तकरीबन इंटरचेंज पे आ गए असी मोटरवे दे। अब देखते हैं कि मोटरवे खुली है या नहीं खुली। ये गाड़ियाँ तो इत्थे बड़ियां खड़ियां ने, लगता भी मोटरवे खुली नहीं क्योंकि मोटरवे बंद धुंद दी वजह नाल। देखो कितना रश लग्या। ते सानू भी इत्थे जिहड़ा ना हुण खलोना पैना, इंतज़ार करना पैना। देखो मोटरवे दी सारी ट्रैफिक खड़ी है, उन्होंने बंद की मोटरवे। तो थोड़ी देर बाद शायद खुल जाए, फिर असी इंशाअल्लाह ताला मोटरवे ते चढ़ांगे। तुहानूं दिखाने मोटरवे ते चढ़दे भी ते इंशाअल्लाह ताला। फिर यह देखो जी किन्नियां गड्डियां खड़ियां ने, इसी टाइम भी खड़े ने, कारां भी खड़ियां ने, सारा कुछ खड़ा। किन्नी ट्रैफिक जिहड़ी है ना जी इत्थे रुकी है। सिर्फ अजे मोटरवे खुलनी है तो फिर इस ट्रैफिक ने चलना। ਇਹ देखो इधर से सारा ਜਿਹੜਾ ना जी ये इंटरचेंज है, मखदूम इंटरचेंज सियाल मोड़। इत्थों असी मोटरवे ते चढ़ते हैं तो तकरीबन घंटा डेढ़ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ लाहौर का। तो मोटरवे हुण खुली कोई नहीं, धुंद बहुत ज़्यादा। गड्डियां ही गड्डियां खड़ियां ने, देखो किन्ना रश है। लाइनां लगियां पईयां गड्डियां दियां। हाँ जी देखो बसां, गड्डियां, कारां, ट्रक सब कुछ खड़ा। तो हुण असी भी इत्थे हुण खलो गए हैं। यह साडी गड्डी है, असी खड़े हैं। रो यूसफ गया जी पता करन भी कदों किन्ना टाइम दिंदे ने खुल्लण दा। वो आंदा तो फिर पता लगेगा भी किन्ने टाइम च खुलेगी मोटरवे। रो यूसफ आ गया जी पता करके मोटरवे का किन्ने बजे खुलनी। दस्यो जी लो साहब। 11 वजे का जी उन्होंने टाइम दिता जी। कहते जी मौसम की सूरत हाल के मुताबिक ना जी 11 बजे मोटरवे खोलेंगे जी। अजे आर्डर नहीं है? हाँ जी ASP साहब आर्डर देंगे तो लो जी आर्डर मिलने तो फिर मोटरवे खुलनी है। एंबूलेंसा भी खड़ियां ने, एंबूलेंसा भी विच खड़ियां ने। ट्रैफिक अगे मैं तुहानूं दिखाती जिन्नी खड़ी विच। ते लो यूसफ कहंदा अगर असी थल्ले वाले रोड तो जाइए तो साना जिहड़ा ना जी टाइम इहदे नाल दुगना लग जाना। अगर कोई ट्रैफिक अगे ट्रैफिक च फस गए या गन्ने वालियां ट्रालियां तो फिर तो साडा सारा दिहाड़ी लग जानी है। तो लाहौर भी लाजमी पहुँचना क्योंकि उधरों फ्लैट भी आने वाली है। तो असी चाहते भी चलो इधरों ही जिहड़ा ना सानू जिहड़ा रिलीफ मिल जाए, मोटरवे खुल जाए, असी टाइम नाल जिहड़ा ना उत्थे पहुँच जाइए। असी घंटे डेढ़ च पहुँच जाना मोटरवे ते चढ़ के। लो जी मोटरवे कोई नहीं खुलिया। उन्होंने 12:30 बजे का टाइम देता लेकिन असी इन्नी देर नहीं खलो सकते। देखो गड्डियां किवें खड़ियां ने। असी तो हुण जा रहे वापस।
ਦੂਸਰੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, 12:30 ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪੰਪ ਤੇ। ਗੱਡੀ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੰਪ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਮੋਟਰਵੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, 12:30 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੇਠ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਲੈਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਂਜੀ। ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਟਰਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਸਫ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੇਠਲਾ ਰੋਡ ਬੜਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਮੋਟਰਵੇ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਟਰਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸਭ ਕੋ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਕੋ ਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਣ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੱਥ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਆ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਿ ਮੋਟਰਵੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਥੱਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਮੋਟਰਵੇ ਦੀ ਤੇ ਰੌ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੋਟਰਵੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਪੀਡ ਮੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੋਟਰਵੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਚਲਾਨ ਫੌਰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੌ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੇ ਮੋਟਰਵੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਰੂਲ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੇ ਉਤਰ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ। ਸਮਝ ਲਓ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲ ਵੜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ। ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਰ ਗਏ, ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਬਣਿਆ, ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰਵੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਦੜ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਡ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ 'ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੀ ਰਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਤੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਭ।
ਤੇ इंशाअल्लाह ताला ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਚੱਲੇ ਆ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ। 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਰਸ਼ ਹੀ ਬੜਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਧੁੰਦ ਹੀ ਬੜੀ ਸੀ ਮੋਟਰਵੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕਦਮ ਗੱਡੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਾ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਅੱਜ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਸ਼। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸ਼ ਬਣਿਆ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ। ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੇ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਰੌ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟicker ਲਵਾਇਆ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਸਟicker ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲਵਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਮਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਰੀਚਾਰਜ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਫਸੀ ਇੱਧਰ, ਹਾਂਜੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੂਲੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਬੜੇ ਫਸੇ ਨੇ, ਤੇ 3-4 ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਰੌ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਟicker ਲਵਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੀਚਾਰਜ ਰੌ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟicker ਰੌ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਵਾਇਆ। ਇਹ ਸਟicker ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟicker ਵੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੜੀ ਬੱਚਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਧਰ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 2, ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਤੇ 5ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਾਈਨ ਪਰੋਂ। ਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਖੈਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੜੇ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਰੋਡ, ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹੌਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ੇਰਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਡੰਡਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਡੰਡਾ। ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੋਟਰਵੇ ਇਹ ਸਟicker ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਫਸਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ। ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਲਾਹੌਰ ਰੰਗ ਰੋਡ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਈ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਇਹ ਸ਼ਦਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਸ਼ਦਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਟicker ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ। ਸਿਰਫ दूसरा ही टैग नहीं चलता। वो कहते टैग नहीं इधर चलता। ये वाला जो है नहीं चल रहा। ये पुलिस वाला भी खड़ा है इधर, जो है ना पुलिस वाला है, ये इधर खड़ा है। देखो ये मोटरवे पुलिस। लो जी हुण सानू एयरपोर्ट ते जाने की जरूरत नहीं पै रही। असीं हुण सॉरी करते हैं तुहानूं एयरपोर्ट नहीं दिखा सके।
क्योंकि हसन जिहड़ा मेरा बेटा आया ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਿੱਧੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਆਏ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਲਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਭੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਹਾरून ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੇ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਖੜਾ ਜੀ ਹਾरून ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜੀ ਹਾरून ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਲਈ ਅਸਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹਸਨ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਗਿਆ ਹਸਨ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਊਦੀਆ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। लो जी करो बाय बाय आवाम ਨੂੰ। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। खैर खैरियत ना पहुंच गए? खैरियत ना पहुंच गए, लेकिन 1 घंटा जहाज हवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਬਸ ਧੁੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਨਵੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਧੁੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਮੋਟਰਵੇ ਬੰਦ, ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਥੱਲੇ। ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਕੱਲਫ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਾरून ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਛੋਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ व्यू ਦਿਓ ਕੋਈ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। क्या कोई पंजाबी में, मेरा चैनल ही पंजाबी में है। अच्छा पंजाबी से हाँ चलो सब्सक्राइब करा करो, और की कहना है ना वही करते बड़ा। हारून देख ला भाई हमजा को, ये आपके घर में बैठे हैं ਅਸੀਂ, लेकिन ਹੁਣ मैं उर्दू शुरू करता, लेकिन उर्दू से मेरा पंजाबी चैनल है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਮਜ਼ਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕਿੱਡਾ ਤਕੱਲਫ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੋਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾरून ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਗੈਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਰਸ਼ ਫਿਰ ਬੜਾ ਬਣਿਆ ਵਾਪਸੀ ਤੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਰੌ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਟੈਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟicker ਲੱਗਿਆ, ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਸਟicker ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਰੌ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਇੰਜ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ, ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅੱਜ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰਸ਼ ਹੈ ਇੰਨਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਰੌ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰਸ਼ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਟicker ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਆ। ਸਟicker ਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ, ਬੜੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ, ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰਸ਼ ਇੰਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਹਾਂਜੀ
ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਬਣਿਆ, ਮੋਟਰਵੇ ਲੇਟ ਖੁੱਲੀ ਨਾ ਤੇ 에어ਪੋਰਟ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੋਟਰਵੇ ਲੇਟ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਈਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕੀ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਹੈ।